मां को आह्वान कर आरंभ करवा। मां मां मिथ्या उपरे विजय मातृरत्नावली पार्ट 3 पृष्ठा 228। मां लिखुଛନ୍ତି दुर्भाग्य मनुष्य जातिटा उपरे आଜି मिथ्यार केते केते अधिपतिଙ୍କର प्राय एक संपूर्ण शासन जारी होई रहिଛି। केवल निम्नतर स्तर रे रहिଥିବା प्राण शक्ति नुहे, केवल सही निम्न स्तरीय प्राणिक सत्ता ही नुहे, मनुष्यर समुदाय मनटी ही सही अधिपति मानक स्वीकार करी रहिଛି। मां आरंभ करुଛନ୍ତି जेटा गोटे दुर्भाग्यर कथा जे मिथ्या मनुष्य जाति को कबलित कर रखिछि। से मनुष्य मिथ्यार संपूर्ण शासन रे रहिछि। सुंदर भावरे काव्यिक भावरे वर्णना करुଛନ୍ତି जे मिथ्यार केते केते अधिपतिଙ୍କର प्राय एक संपूर्ण शासन जारी रहिछि। पुणी कोठी कोठी केवल निम्नतर प्राण स्तर नुहे, आमे साधारणतः कथबार्ता कला बेले भावती जे निम्नतर सत्ता मानकरे मिथ्यार प्रभुत्व रही बोली, किंतु आमे जदि देखिबा मनुष्यर समुदाय मनटी ही से अधिपति मान को स्वीकार कर रही। प्रत्येक पदक्षेप मिथ्या आमको शासित करुछि, तारी राजत्व आमे चलीचे। सेतिपाई निज सपक्ष निजे जुक्ति दे अनेक लोक कहती गोटे निजक बुझेला भाया के जन कहती जपरी व्यवसाय करिवो, व्यवसाय रे टे मिछ कहया पड़िवो, ओकिलाती करिवो, ओकिलाती रे टे मिछ कहया पड़िवो, राजनीति करिवो, राजनीति रे टिके मिछ कहया पड़िवो। आउ के कहती अन्यर मंगल पाई मिछ कहले चलिवो। तेणु यही भली भावरे आमे ये गोटे गोटे एग्जांपल कहली, जो एग्जांपल को तामाने आमर निजर दुर्बलता को जे आमे मिथ्या द्वारा परिचालित होउछु, से दुर्बलता को लुचेबा को जाई ता सपक्ष रे गोटे सुंदर जुक्ति उपस्थापन आमे करू। यह हमको दर्शाଉଛି जे आमे मिथ्या द्वारा केमिति कबलित होइकी रहिଛନ୍ତି। तार जेमिति आमे कृतदास होइकी रहिଛନ୍ତି। खाली दास नुहे, कृतदास। खाली दास हेले भी तार निजर किछि मन थाए, निजर किछि विचार करिवार सामर्थ्य थाए। हाँ, जेतिकी बेले काम मिलिछि काम कला, तापरे निजर विचार से प्रयोग करे। किंतु कृतदास होउछि तार निजस्व विचार किछि रखे नाही। जहा मालिक कहिबे, जेमिति कहिबे, जो भली भाबरे कहिबे, जेतिकी कहिबे सेतिकी करिवो, सेही भली भाबरे करिवो, सेही समय रे करिवो। ताटू टिके भी अधिका नुह, टिके भी कम नुह, टिके भी अलगा बुद्धि खटाइबो नाही। ये होची कृतदास। हमको मिथ्या से भाव करुच्ची एवं सुंदर भाव नचौची। आमे एबे भी भावुची, तथा भी भावुची कौन ना मु होची स्वाधीन। अगणित नाना उपाय रे ओ मार्ग रे सेमानंकर पूजा चलीची। आमे ताकू पूजा भी करूचंती काकू मिथ्या को। कारण तार ना कौन दऊ चतुरता। कारण आपना चतुरता और धूर्ततार क्षेत्र रे सेमाने प्रकृत अति तीक्ष्ण और अति सूक्ष्म होई रहिचंती एवं केते प्रकार प्रलोभनकारी कौशल प्रयोग करी सेमाने आपनार अभिप्राय गुड़ी को सिद्ध करी बाहरी चंती। सी चतुरता और धूर्तता ताकू व्यवहार करी अति तीक्ष्ण अति सूक्ष्म भावरे प्रलोभनकारी कौशल प्रयोग करी सी तार अभिप्राय को सिद्धि करी जाउची। सी काम हासिल करी नहीं पड़ोची। लोके जो कहती बढ़िया भाव कह जे एबे आपण देखुते भेजाल तो भेजाल चाउल भितर को प्रकार पत्थर दिया हबो। डाली पुणी भेराइटी अच्छी हरड़ डाली जदि पॉलिश डाली से को प्रकार पत्थर मिसा हबो। मुग डाली रे को प्रकार पत्थर मिसा हबो। मसूर डाली रे को भलिया
ବିରି ଡାଲିରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଏ ସବୁ ଭେରାଇଟି ପଥର ବି ତିଆରି କରାହଉଛି। ତା ଦେହରେ ମିଶେଇ କଣ ହବ ନା ଓଜନରେ ଅଧିକା ହବ। ତେଣୁ ଧୂର୍ତ୍ତତାର ଚତୁରତା, ୟାକୁ ସେ କହନ୍ତି ଚତୁରତା। ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ତାର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀରେ ସେ ପଚା ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ ସଜ ମାଛ କହି ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ପାରିବ। ଏବଂ ସେଇଟା ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ବି ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ସହମତ ହେବେ। କଣ ନା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଛ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ତା ପାଖକୁ ଆପଣ ଆଉ ଯିବେନି। ଯୋଉ ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଲୋକ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ହଉ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାନତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ହଉ, ସେ ଯାହା ପାଖରେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଯାହା ପାଖରେ ନିଜେ ଠକନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯୋଉ ପ୍ରକାରରେ ଆମକୁ ଠକେ, ସେଇଟାକୁ ସିଏ କହେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମୋର ଏଇଟା ଚତୁରତା। ଇଏ ସବୁ ହଉଛି କଣ ନା ମିଥ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଇ ଧୂର୍ତ୍ତତା ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ଚତୁରତା ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ନିଜର ସିଦ୍ଧି ବୋଲି ମନେ କରୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ସାଧୁ ଭାବରେ ବି ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସମୟ ଦରକାର, ମାନେ ବହୁତ ମିଳେ ତାଙ୍କୁ। ଅର୍ଥ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ମିଛ ସତ କହିକି ପଇସା ଆଣନ୍ତି, ଯେତେ ବି ପଇସା ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏ। କୋଉ ଆଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କୋଉ ଆଡେ ବୋହିଯାଏ ଜାଣି ପାରନ୍ତିନି। ଆମ ଜାଣତ ଭିତରେ ଜଣେ ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବା ଅତି ନିକଟରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସିଏ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ କଣ ତାଙ୍କର ବିଲରେ ପରିବା ତୋଳନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳୁ ହିଁ ଭଲ ଆଉ ପୋକା ଅଲଗା ଅଲଗା ସେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଭଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ପୋକା। ପୋକାର ଦାମ ଏତିକି, ଭଲର ଦାମ ଏତିକି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ କେମିତି କଣ ଏତେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କହି ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୋକା, ଲୋକ ତ ପୋକା ନେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିବା ବି ତାର ବାକି ରହେ ନାହିଁ, ବଳକା ରହେ ନାହିଁ, ସବୁ ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ। ବିଲରୁ ତୋଳୁ ତୋଳୁ ଲୋକ ଆସି ଠିଆ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ। ଲୋକେ ଯୋଉ ତା ପାଖରୁ ବିଲରୁ ନେଇଗଲେ, ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ସମୟ ବଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୟ ନେଇ ସେ କଣ କରିବ, ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ୱାର୍କରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆପଣ କଣ କଲେ, ଅଧିକ ଦାମରେ ଏବଂ ଚତୁରତାର ସହିତ ଭଲ ଭିତରେ ପୋକା ମିଶେଇକରି ବିକ୍ରି କରିବେ ବୋଲି ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ କଣ କରିବ, ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ଧରି ଯିବ ବଜାରକୁ। ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯିବ, ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଖରାରେ ସେଠି ବସିକି ବିକିବ, ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ହୁଏତ ହୁଏତ ସେ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରି ଅଧିକ ପଇସା ନେଇକି ଘରକୁ ଆସୁ। କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ହିସାବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାର ଖରାରେ ବସି ରହିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାର ସମୟ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକିର ଖର୍ଚ୍ଚ। ଯଦି ଏପଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ଆର ସମୟ ବଳିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେତିକି ସମୟରେ ସେ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ୱାର୍କ କଲା, ତାର ପଇସା ଯଦି ହିସାବ କରିବା, ଏବଂ ଯେତିକି ସମୟ ସେ ବଞ୍ଚିଲା ତାର, ତା ସହିତ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ସେଠି ଯୋଉ ବସିଥାନ୍ତା, ଖରାରେ ବିକିଥାନ୍ତା, କେତେ ଲୋକକୁ କେତେ କଥା ବୁଝେଇକିରି କହିଥାନ୍ତା, 15 ଥର ଡାକିଥାନ୍ତା, ଲୋକ ଆସିବେ ପଳେଇବେ, ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଲା, ଯୋଉ କ୍ଷୟ ହେଲା, କ୍ଷତି ନ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣ, କ୍ଷୟ ହେଲା, ସେଇ କ୍ଷୟରୁ ସେ ମାନେ ତାର ହେଲା ନାହିଁ କ୍ଷୟ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଯଦି ପଇସାକୁ ହିସାବ କରାଯାଏ,
ତେବେ ସେଇଟା ବି ତାର ଲାଭ। ଏବଂ ଯଦି ସବୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମିଶିଯିବ, ସେଟା ହଉଛି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ତା ପ୍ରତି ଏକ ସହୃଦୟ ଭାବ ରହିଥାଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ତାର କିଛି ବି ଯଦି ହୁଏ, ତେବେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେବେ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଇସାର ହିସାବ କରିବା, ତେବେ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣା ଅଧିକ ସେ ପଇସା ପାଇଯାଏ ଏଇ ସଚ୍ଚୋଟତାର ଯୋଗୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଯୋଉମାନେ ମିଥ୍ୟା ଦ୍ଵାରା କବଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରତମ ଭାବରେ ପ୍ରଲୋଭନକାରୀ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସିଏ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ସେଇ ଦିଗରେ ସେମାନେ କେବେ କଳନା କରିନାହାନ୍ତି, କଳ୍ପନା କରିନାହାନ୍ତି। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ତାହାକୁ ସତେଜ ବା ଏକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ମଣି, କାହାକୁ ମିଛକୁ ସେମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟାଟି ଭିତରେ ଲାଖି ରହିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ସୁନ୍ଦରତମ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ମିଥ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ସତେଜ ବା ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଲୋକେ କହନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଲୋକେ କହନ୍ତି, କଣ କୁହନ୍ତି, ଯେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମିଛ କହିଲେ ଭଲ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଇ ମିଥ୍ୟାଟିର ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ ଆଶଙ୍କା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଆପଣାର କେଉଁ ନିରାଟ ଗଭୀର ଭିତରେ ନେଇ ପୋତି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଇଟିକୁ ସେଠୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ କଥା ବି ଶୁଣିଥିବେ, ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେୟା କରନ୍ତି କଣ? ଗୋଟିଏ ସତ କଥା ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମିଛ କହିଲ, ତେବେ ତୁମକୁ ହଜାରେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ମିଛ କହୁ, ମିଛ ପରେ ମିଛ, ମିଛ ପରେ ମିଛ କହିଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଥିପାଇଁ ବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ନିରାଟ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟାଟିର ବୀଜଟିଏ ଲୁଚି ରହିଛି, ଆମ ଜାଣତରେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରକଟିତ ହଉଛି, ଆମ ରକ୍ତ ରକ୍ତରେ ରହିଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ମିଛ ହବ। ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କରିବେ, ସେଠୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ମାନେ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଯଥାର୍ଥ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ନଚେତ୍ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଉ। ବସ୍ତୁତଃ ସେ ମିଥ୍ୟାଟିକୁ ପଦାକୁ ବାହାର କରି ଆଣି ତାହାକୁ ପରମ ଆଲୋକେଟର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ତାହା ହିଁ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନୂତନ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଚରମ ବିଜୟଟି ଲାଗି ବାଟ ଫିଟାଇ ଦବ। କଣ କହିଲେ? ଯୋଉ ମିଛଟି ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି ତାକୁ ପଦାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ ଏବଂ ପରମ ଆଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣ କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, କଣ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ମିଥ୍ୟାର ଉତ୍ସ ଯୋଉଠି ରହିଛି ତାକୁ ଖୋଳି ତାଡି ବାହାର କରି ଆଣି ପରମ ଆଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି। ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଲେ, ତେବେ ଚରମ ବିଜୟ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମିଥ୍ୟାର ଗଣ୍ଠି ଖୋଲି ଦେଇ ତାହାକୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେଖାଇ ପାରିବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିଜୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଢିଆ କଥାଟେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମିଥ୍ୟାର ଗଣ୍ଠି ଖୋଲି ଦେଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମିଥ୍ୟାର ଗଣ୍ଠି ଖୋଲି ଦେଇ ତାହାକୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେଖାଇ ପାରିବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିଜୟ। ଆମେ ନିଜର ଯୋଉ ମିଥ୍ୟାର ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ତାକୁ ଆଗ ଚିହ୍ନିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ବିଜୟ। ଚିହ୍ନି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ଗଣ୍ଠିଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ମୁକୁଳା କରି ପରମଙ୍କ ଆଗରେ ନେଇ ଥୋଇବା, ପରମଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଦେଖାଇବା, ଏଇଟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିଜୟ। କାହିଁକି ନା ନିଜର ଭୁଲକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସେ ଭୁଲଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସେଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଜୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁଥିବା, ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉଥରେ ଚରମ ବିଜୟ ଲାଗି ଯୋଉ ମିଥ୍ୟାର ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଦେଲେ
परमଙ୍କ आगे नहीं थोइले सेटा हला निश्चित विजय। तापर आउ थे कहते आम जो आलोचना करते आम जो आमर कौन भूल को स्वीकार करी आमर भूल को भूल बोली स्वीकार करि पारुथिबा तद्वारा परम अंधकार मध्य राजत्व करुथिबा कौन गोटे आधिपत्यर निश्चय निपात घटिव। माने आमे जदि निज भूल को भूल बोली स्वीकार करिले तेबे आम भितरे कहउचंदी कौन सी एक अधिपति जी विराट आसन जमैकी रहितला तार अधोगति बा पतन निश्चय हैला। तार अधपतिर खाली पतन न निश्चय निपात घटुथिबो। तामाने सेटा निपात ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଭୁଲ କୁ ଭୁଲ ବୋଲି ସ୍वीकार କରିବା। ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ମଣିଷ କେବେ ବି ନିଜ ଭୁଲ କୁ ଭୁଲ ବୋଲି ସ୍वीकार କରିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ସେ ବସବାସ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାବେ ମୁଁ ହିଁ ହଉଛି ଠିକ। ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ, ଜଡ଼ ସ୍ତରରେ, ସବୁ ସ୍ତରରେ ସେ ଯଦି ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ ନ କରିଛି ଭୁଲ କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତେବେ ତା ନିଜ ଭୁଲ କୁ ନିଜେ ସ୍वीकार କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତ ଭୁଲ କୁ ଭୁଲ ବୋଲି ସ୍वीकार କଲେ ତଦ୍ୱାରା ପରମ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଧିପତିର ନିଶ୍ଚୟ ପତନ ଘଟିବ, ନିଶ୍ଚୟ ନିପାତ ଘଟୁଥିବ। ଏହି ସ୍ୱୀକାରଟି ହୁଏତ କେବଳ ଆପଣା ପାଖରେ ହିଁ ଏକ ସ୍ୱୀକାର ରୂପେ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ମାନେ ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇକି କହିକି ହଉନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜେ ଭୁଲ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ତାହା ହେଇପାରେ। ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧୁତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। संपूर्ण साधुता द्वारा प्रेरित होइतिबा आवश्यक। तामाने मो निज भूल को जो भूल बोली स्वीकार करूची पब्लिक रे स्वीकार न करले मध्य निज पाखरे जदि स्वीकार करूची तेबे भी ताहा उत्तम। किंतु ता सहित कहले कोन संपूर्ण साधुता द्वारा प्रेरित होइतिबा आवश्यक। तार लाइन टा पढ़ी दूची पूरा सार दूची एपरि एक मामूली दुख प्रकाश हेबा उचित नुही जहाकू कि पर मुहूर्त पाशुरी दि जाई परिबो एवं ता पछरे एपरि कौनसी बल नथिबो जहाकि से भूल रा पुनरावृत्ति न करिवाकू एक अलंघ्य संकल्प द्वारा निबद्ध होई नथिबो। एटी जो कहले संपूर्ण साधुता द्वारा प्रेरित होइते आवश्यक तार कारण आपण देखिबे व्यक्ति कौन करे लोकों को देखै हवा पाई लोकों को आगरे लोक भी अछंती निज भूल को स्वीकार करे। हाँ देखे यही मध्य कहती केवल कहती नहीं ताकू से बंचती संपूर्ण साधुता द्वारा प्रेरित होकर कामटी करेंगे। तापर कहले जे मामूली दुख प्रकाश हेबा उचित नुह। मामूली दुख प्रकाश हेले कौन हम एबे दुख कले तापर समय गड़ले ताको भूली जिवे पुणी जहाकू सेठी कौन करिवो भूल पुनरावृत्ति न करिवा पई एक अलंघ्य संकल्प द्वारा निबद्ध हो अथवा गुरुंक मध्यरे मूर्त रूप धारण करी रहितिबा दिव्य परम सत्तांक पाखरे मध्य एई स्वीकार टिके करा जाई पारे। तबे जो गुरु को आम ग्रहण करछु तांको भितरे तांको हृदय जो परम रहिचंती परमेश्वर रहिचंती सच्चिदानंद परम सत्ता रहिचंती दिव्य परम सत्ता रहिचंती तांको निकटरे भी जदि स्वीकार करि पारिल गुरुंक मध्यरे मूर्त रूप धारण कर रहितिबा दिव्य परम सत्तांक पाखरे मध्य एई स्वीकारटी करा जाई पारे। गुरुंक पाखरे प्रत्यक्ष भावरे व्यक्तिगत स्वीकारटी करि पारिले तुमर संकल्प केवल तुमरी संकल्प होई कदापि रहइबो नाही। जदि निजे कौन करिवो परम सत्तांक पाखरे स्वीकार करिवो जो गुरुंक पाखरे गुरुंक प्रत्यक्ष तत्वावधान रे गुरुंक भितर परमात्मा को देखी अनुभव करी तांकू ही आड्रेस करी आपण जदि निज भूल को स्वीकार कले एवं संकल्प कले जे आउ सेबरी करिवे नाही तेबे कहउचंदी जदि तुमर भितरे प्रकृत आंतरिकता रही तेबे केवल तुमरी पक्षरे ही परम सत्तांकर आदेश उद्दिष्ट हो रही। जदि तुम आंतरिकता रही तामाने तुम पाखरे परम सत्तांकर आदेश पहुंचीबो एवं तुमे ताको कार्य परिणत करि पारिबो। यार तात्पर्य विषय तुमको एक धारणा देवाकू जाई मु श्रीअरविंदଙ୍କ सहित पंडिचेरी ठारे प्रथम बार साक्षात करबा समय मोर
ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବି। ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ମା କହୁଛନ୍ତି କହିବି। କହୁଛନ୍ତି କଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଅଭିନିବିଷ୍ଟ କରି ରଖାଇଥିଲି। ଅତି ମାନସର ସୋପାନରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିଲି। ଯେଉଁଥିରେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକାଶ ଘଟିବ ବୋଲି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଅଥଚ କୌଣସି କାରଣରୁ ତଥାପି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲି ଶ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲି, ଏବଂ ସେହି ସବୁ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିବ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା ପଚାରିଲି। ସେ କେବଳ ହଁ ବୋଲି କହିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅତିମାନସ ଆସି ଧରଣୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବାର ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଯାହା ସତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲି। କେତେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ରହିଲେ, ତେବେ ମୋ ଭିତରେ ଅତିମାନସ ଆସି ଧରଣୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ତୀବ୍ର ହବ, ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ଯାହା ଦରକାର ସେ ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ମୁଁ ତାହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲି। ଠିକ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ମିଥ୍ୟାଟିର ହାତରୁ ନିଷ୍କୃତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ବୋଲି କହିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଠିକ ସେହି ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇପ୍ସିତ ସତ୍ୟଟିର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇ ଆଣିବ, ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହଁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ। ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ବା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ, ଉଚ୍ଚତର ଚୈତନ୍ୟ ପାଖରେ, ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ପାରିବା, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହଁ ବୋଲି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ। ସେଇ ପିଲାଟି ହଁ ବୋଲି ଉଦ୍ଧାର କହିବ, ହଁ ବୋଲି ଉଦ୍ଧରି ପାଇଯିବ। ଯଦି ଜଣେ କହିପାରିଲା ଯେ ମିଥ୍ୟାଟି ଭିତରୁ ନିଷ୍କୃତି ଲାଭ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଏତିକି କହିଲେ ବି କେତେ ବଡ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ବଡ କଥା କହିଲେ, ଏତିକି ଯଦି କହିଦେଲେ ବି କେଡେ ବଡ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନ, ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ଆଜି ଥିଲା ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ବିଜୟ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଛୁ କି ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଅଛୁ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।